और उन्होंने कोई बहुत जरूरी रजेमा है उन्होंने बेनती करांगा कि वो इस विषय के उपर आपका जोड़ा पेपर है जी स्टडी है वो जिन्ने भी साडे इत्थे बैठे ने अज स्रोते उन्होंने शेयर कर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला इत्थे पुजी मैं सारी संगत का धन्नवाद करदा हाँ कि जेड़े उस 9 मार्च 1846 दे विश्वासघात नूं चेता करन इत्थे आए हैं, क्योंकि मैं देखदा हाँ कि पंजाब दे विच एक वड्डा पोलीटिकल वैक्यूम उसी तां खड़ा है जिथे अज खड़ा है। जे आपां देख लीए कि उस वेले दे हालात या अज दे हालात दे विच बहुता फर्क नहीं है। पंजाब उस वेले भी पोलीटिकली खत्म किया गया ते अज भी किया जा रहा है। सानू हर बार लीडरलैस करन दी कोशिश की जाती है ते वो पॉलिसी जिहड़ी सीगी जिसदा कि एक पत्र लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं लिखिया सीगा, वो यही सीगा कि पंजाब दे विच आपां खालसा राज नूं खत्म करना है, सिखां दा असीमिलेशन ईसाईकरण करके खत्म कर देना है ते इन्हां दे विच आज़ाद राज करन दी ख्वाहिशां खत्म कर देनियां हन। ते ओही पॉलिसी है जिहड़ी अज तक वरती जा रही है। 9 मार्च 1846 दी जिहड़ी संधि होई सीगी ਉਹ इस गल ते हुई सी, उसका पहले पिछोकड़ ये सीगा कि पंजाब ते अंग्रेज राज दे विचाले एक समझौता होया सी। 1809 दे विच पंजाब दियां एक हदां तय कीतियां गईयां सन। अंग्रेजां नाल एक मैत्री समझौता किया गया सीगा कि असी एक दूसरे दे राज दे विच खतरा नहीं बनांगे ते दोहां दे राज दा एक खुद मुख्तियारी पक्षों सत्कार करांगे ते दोहां दे विच एक मैत्री भाईचारक सांझ बहाल करांगे। पर उस तो बाद भी अंग्रेज की यह पॉलिसी रही सी कि हौली 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 भी दुनिया दे विच जिस तरह रशिया का असर वध रहा सीगा भी वो देखते सन कि कदी ना कदी आपां इस असर नूं रोकना है ते रशिया नूं अफगानिस्तान तो पिछे ही रोकना है। उन्होंने जदों तक तो महाराजा रणजीत सिंह जिउंदे सन उदों तक तो एक बेफिक्री सी ते एक बफर स्टेट बनया होया सी। पर महाराजा रणजीत सिंह की जदों सेहत खराब हो गई सी तो अंग्रेज ने उदों ही पॉलिसियां वरतनियां शुरू कर दित्तियां सन। उन्होंने उदों ही पंजाब के पानियां ते नज़र रखनी शुरू कर दी सी। इंडस बेसन के सारे नक्शे तैयार कर ले सन। 1830 तक अंग्रेज नूं पता लग गया सीगा कि इंडस बेसन च कित्थे कित्थे की किश्ती चल रही है, कित्थे कित्थे पुल बना सकते हैं, कित्थे कित्थे किन्ना किन्ना पानी वग रहा है ते ये पंजाब दा कौमांतरी लिंक जिहड़ा दरियावां राही किस तरह बहाल हो सकता है ते उहनूं किस तरह रोकांगे। पुराने दौर दे विच ही जदों आपां देखदे हां कि जिहड़ी इंडस सिविलाइजेशन भी आई है ਉਹਦੇ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੋਪੋਟਾਮੀਆ ਨਾਲ ਹੈ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੋਪੜ, ਸੰਘੋਲ, ਰਾਹੋਂ, ਨਗਰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਸਤਲੁਜ ਦੇ किनारे ते बहुत पुराने शहर बसे हुए सन ते जिहड़ा कि दुनिया के वड्डे वपारक केंद्र सन। उसी राही अगे पंचनद ते सिंध राही अरब सागर राही मैसोपोटामिया तक व्यापार हो रहा सीगा। ते अंग्रेज जिहड़ा कि क्योंकि यूरोप के लोग दुनिया दे विच किश्तियां राही ही गए आ ते वो देखते सन, वो खोजी सन, उन्होंने ये सारा कुछ देख लिया सीगा। भारत दे विच जिहड़ा कि मौजूदा भारत है जां कह लीए कि साउथ एशिया एक बंगाल ते एक पंजाब सब तो उन्नत राज सी जिथों कि सब तो ज़्यादा उपजाऊ धरती सी ते पैदावार दे वड्डे सोमे सन। सो इस करके उन्हां दी अख सब तो पहला बंगाल ते पंजाब ते ही आई है। बंगाल नूं तां उन्हां ने पंजाब तो 100 साल पहला दब लिया सीगा, पर पंजाब च महाराजा रणजीत सिंह दा राज सीगा या कह लो कि सिख उस वेले खड़े हो चुके सन ते मिसलां दा दौर चल रहा सीगा। मिसल तो अगे पंजाब दे विच खालसा राज आ चुका सीगा ते एक शक्तिशाली राज सीगा। इस करके अंग्रेज
ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਲਗਾਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲਕ ਰੂਟ, ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 1830 ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਡਸ ਰਿਵਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡਸ ਬੇਸਨ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ 1839 ਤੋਂ 1845 ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 17,000 ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟੋਟਲ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 86,000 ਫੌਜ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਬਈ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਕਸਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਕਸਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਸਤਲੁਜ ਟੱਪਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਦਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਲੈਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜੁਝਾਰੂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਤਰੀਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1849 ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1,20,000 ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੰਗਜੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੰਗਜੂ ਹੌਸਲਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂਪੁਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਠਾਨ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੜਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਮਾੜੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਬਣੋ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਥਿਆਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਲਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੱਬੂ ਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਗਿਆ ਏਮਸ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ, ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟੇਪ ਮਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ, ਉਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਆ, ਕਿ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਜੜ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਜੜ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸਿੱਖ ਭਾਈ, ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਹਿਰਾ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਈਸਾਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖੀ ਖਿਲਾਫ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੌਣ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਭੱਖਿਅਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੋਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਪਿਛੋਕੜ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੁੰਵਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਆਸ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਿਹਾਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁਗਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਨਪੋਲ ਭੁਣੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ 1846 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਿੱਧਾ 1846 ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1846 ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਘਾਟ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਮਲਕਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜਲੀਕਨ ਚਰਚ ਦੀ ਵੀ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਜੋ ਚਰਚ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਰੇਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਦੀਨਹੀਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਰਾਈਟ ਮੁਕਰਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਕਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜਨੇਵਾ ਤੋਂ ਉੱਠੂਗੀ, ਜਦੋਂ UNO ਤੋਂ ਉੱਠੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋ ਕੌਮੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਸੀਲੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ 1849 ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਾਈਵਰਸ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾ ਸਕਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25-20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨ ਚੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਨਗਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ,
ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਨ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, 200-300 ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹੋਊਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਨਾਗਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ এনवायरमेंट ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟੋ ਹੈ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟੋ ਹੈ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ ਜੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟੋ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸਭ ਆ ਜਾਓ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੁਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਮੋਮੈਂਟੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਗੈਂਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਹੁਣੀ ਆਪ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਐਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਕਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 22,000 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਚਫੋਰਡ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ 22,000 ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਸੀ,
ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਹੇ-ਨੂਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜ਼ਈਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਿਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ 1942 ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੌਣੇ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੰਧੀ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਤੱਕ ਕਈ ਸੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਂਗਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਐਬਨਿਸ਼ੋ ਵਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ 1947 ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ 9 ਮਾਰਚ 1846 ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਡਲਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਲਟ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੋ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਭਾਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1956 'ਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ 22,000 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਗੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਨਲਾਫੁਲੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। UN ਤੇ ਜਨੇਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ UN ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ UN ਨੂੰ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਸਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ UK ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੱਸੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1850 ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ, ਖੰਡੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੈਂਟ ਬਰੀਅਲ ਹੈ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਗੈਂਗਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਲਾਸਟ ਟੂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਕੁਛ ਉੱਥੇ
ਫਕੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਔਨ ਲਾਹੌਰ, ਅੱਜ ਟੈਟਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 3100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜਵੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਆਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਆਮ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਗਣਾ ਆਪਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੱਸ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਲਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਗਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਏਰੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਆਪਦੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਮੈਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਧੱਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਕਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਆਰਟਲਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2-3 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਕਤ ਗਵਾ ਲਈ। ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਲੀਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਗਵਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਈ ਕੌਮ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 30-40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਆਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਨੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਲਜਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਦਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹਰ ਸਾਲ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰੈਵਨਿਊ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਕਮਿਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਘਟਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚਿਆ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਸੀ ਕਿ 60-70 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵੀ 80-90 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ ਸੀਗੀ। ਫੌਜ ਘਟਾਤੀ, ਫੌਜ ਇਨਫੈਂਟਰੀ 20,000 ਤੇ ਕਰਤੀ, ਘੋੜਸਵਾਰ 12,000 ਤੇ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਡਿਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਟਰੇਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਧੋਖਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਧੱਕਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦਾ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ 1920-25 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲੀਟ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ ਧੋਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ ਬਿਟਰੇਲਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਧੱਕਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 3 ਸੰਧੀਆਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਸਕਸੈਸਰ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਸੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਚੀਨ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸੰਧੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੰਧੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸੰਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੰਧੀ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹੂਗਾ, ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਸੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੀਆਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰਿਵੋਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਭੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1947 ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਲੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਊਂਟਨ ਦੇ ਗਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਗਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਰਿਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਫਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਇਹ ਸਮਝਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਲੀਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸੰਧੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਝੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੰਧੀ ਇਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਲੀਬਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਖਾ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਲੈ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਗਲੋਬ ਆ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਚਸ ਉਹਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪੈਕਸ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੈਕਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਮਨ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਇਆ ਜਾਂ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਭੇਂਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਣਾ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਰਮਾਏ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਐਮਾਜ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਪੈਨ 'ਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਲੰਬੇ ਸਪੈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਸਫਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੈਨ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਹੂ ਮੈਟਰਸ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਆਖਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਡੋਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੁਛ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਉੱਠੇ। ਕੋਈ 200-250 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਹੀਨੂਰ ਦਵਾਏ, ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਵਾਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਬਿਟਰੇਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ 1854 ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ।
ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਦੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਧਰ ਮਾਝੇ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਹਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਾੜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ, ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾੜ ਵੀ ਢਹਿ ਗਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਾੜ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ 50,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮੈਥਡ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ, ਜਿਉਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਦਾ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਉਣ। ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਤੈਮੂਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੋਈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਟਰੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੋ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਸਮਝੌਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਝੌਤੇ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਧੀ ਉਦੋਂ ਟਿਕੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਕਤ ਬਣਾਓ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣੋ, ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅੱਗੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅੱਗੇ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਰਸ ਕੀ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਜਰਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਬੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਈਵ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵਰਗਣ ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਇੱਕ ਜਕਰਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। 19 ਅਗਸਤ 1945 ਨੂੰ 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 19 ਅ
ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਡੋਗਰੇ ਸੀਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਤਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹੀਨੂਰ ਪੂਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੌਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਲੰਘੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਾ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿੰਨ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੋਪ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੰਗਲਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਜੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਢਾਲ ਕੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਟੱਲ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਰੂਸ ਤੋਂ, ਨਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੂਬਾ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਹਰਾਤਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਫੇ ਦੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਫੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਫਾ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਫਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜਾ ਦਾ ਸਾਫਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਤੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੂਜੇ ਦੇ ਸਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹੀਨੂਰ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਝਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਤਕੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੇ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ ਡੋਗਰਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਕੱਢਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲੱਦਾਖ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਜੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਲੱਦਾਖ, ਇੱਕ ਡੋਗਰੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਫਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਊ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸੋਵਰੇਨਿਟੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੁਅੱਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ। ਆਹ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭੰਗ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਦਰਿਆ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਦੇਤਾ? ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ SGPC ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਜੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਿਓਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ? ਹੁਣ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫੌਜ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ।
ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਲਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ। ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 4 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਸਾਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਏ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦ ਇੱਕ ਨੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਮੇਮਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਧਰ 1925 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ SGPC ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਖਾਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸੂ। ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲੇ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮੇਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਵੱਲ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੱਲ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਕਈ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਿਆ 2500 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ 8000 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਣਕ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਣਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਵੱਟ ਸਾਡੀ ਵੱਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੰਦ ਗਲੇ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲਈ, ਨਹਿਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਿਰੂ ਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਨਹਿਰੂ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੈਕਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵਧੀਆ। ਸੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪਾਂ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲਿਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਖੋਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਸਭ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਆਓ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਗਲਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ, ਆਪ ਦੇ ਹਲਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਦਰ ਤੇ ਭਾਈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਫਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੁਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾਲ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਔਰਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਸਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਡ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਵਰਗਾ ਹੀ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਪੀੜਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਲਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸਰਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਹੁਜਨ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੀਖੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਤੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਧੋਖਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ 9 ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੇਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮਹਿਬੂਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ 11 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ 1849 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਧੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਦਸੰਬਰ ਚ ਜੀ ਬੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਸੰਬਰ ਚ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦਸੰਬਰ ਚ ਬੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਾਲਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਸਟੈਪ ਮੁੱਖ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 300 ਕਿਲੋਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਫੋਰਸ ਕਮਿਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ, ਨੂਰਪੁਰ, ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਟਾਈਲ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਰਸਸ ਕਮਿਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਡਰੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 25 ਬਟਾਲੀਅਨ ਇਨਫੈਂਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਸੋਲਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ 12,000 ਕੈਵਲਰੀ ਘੁੜਸਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੀਜੀ ਕਿ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਬੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਰਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਮੈਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਮੀ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਲੇਟਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੈਪਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਵੰਡਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਖਾਵਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੋਪਾਂ 2 ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਲੰਘਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਰੱਖਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਵਨੀਅਰਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ।
ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੋਪਾਂ ਬਲੈਕ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਭਰਾਉਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਫਲੈਗ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ- ਹਾਈਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੁਆਟਰ ਗਾਰਡ ਚ ਪਿਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ 47 ਤੱਕ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਾਟ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਝੱਬਰ ਹੁਣੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ। ਮੰਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਵਾਬ ਕਿਹਨਾਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, whatever sir. ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘੁਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈਏ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ BA ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। जिन्हें भी आना आपके स्टेज पर सवाल कर चाहिए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਿੱਬਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਦਾਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਟੈਸਟ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਫਾ ਕਿਹਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡਾ, ਉਹ 250 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇ ਜੀਵਿਆ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 91 ਸਾਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 91 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਜਾਂ ਬਾਗੀਪਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਜੋ 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1849 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਬਾਗੀਪਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਰੂਪ, ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ, ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, 49 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਗੀਪਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 450 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਂ 400 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਗੀਪਣ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਗੀਪਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਸਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਲਾਰਜਲੀ ਜੇਡੀ ਕਨਿੰਗਹਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਰਦਰ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਰਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਕਾਲਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀਪੁਣਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ 1846 ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਈਵਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਈਵਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਕੂਣੀ ਮੋੜ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਭ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਈਆ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਈਆ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਰਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਠ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਤਲਬ ਉਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪਿੰਚ ਕਰ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਚ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਟਿਕ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸਹਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਹਿਆ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੌਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਆ ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਕਿ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਬਾਲਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਜੇਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 270 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਦਾ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਰਲਾ ਕੋਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਕੋਨੇ, ਦੋ ਧੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਬਰੀ ਹੈਗਾ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 20 ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ, ਜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ RSS ਵਾਲੇ। ਗੋਲਵਰਕਰ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇਪਾਲ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਲੁਜ ਮਿਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੋਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਓਗੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਹਨਾ, ਆਪਣਾ ਕਰਵਡ ਬਲੇਡ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਵ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੋੜਚਰਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਚੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਸਰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਐਨੇਮੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬੈਟਲ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਚੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਸੋਲਜਰ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਐਂਪੂਟੇਟ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਂਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਮਾਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਦਰ ਦੇ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਬੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹਿੱਟ ਨਾ ਹੋਈ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇਟਿਵ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘੁੜਚੜਿਆਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਿਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰਾਊਟ ਹੋਇਆ। ਰਿਟਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰੀਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੌਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਚਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਲੇਟਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਰਡ ਟੈਨੀਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਸੀਗੀ ਚਾਰਜ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਟ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਆ ਜਦੋਂ ਚਿਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਲੀਵਿੰਗ ਦ ਸਾਈਡ ਦੈਟ, ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ, ਹਨਾ। ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਵੇਖੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 47 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ ਸੀ ਹਨਾ, ਇਹ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫੰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸਰਚਸ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰਿਸਰਚਸ ਟੇਕ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਇਨਟੂ ਇਟ। ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਓਵਰਲੀ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 100-150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਰੋਮਾਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। 47 'ਚ ਆਪਾਂ ਝੱਲਿਆ ਐਡਾ ਮਾਰ, 78 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ, ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਰਿਸਰਚਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਰਿਸਰਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜੇ ਵੱਧ ਚੰਗੀ।
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1846 ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1846 ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਹਿਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1846 ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਗਿਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਟੋਲਿਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਸਰ, ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹੀ ਕੰਮ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਹੋਊਗੀ, ਲੀਗਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ,
ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰੀडम ਦਾ ਸਕੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਬਿਹਤਰ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ UN ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ UN ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬੜੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ UN ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ, UN ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ UN ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛਕਣ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਜ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਛਕ ਕੇ ਜਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ